امریکہ نے عالمی تجارتی نظام میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کر دیے ہیں، جس کے تحت پاکستان سمیت 25 ممالک پر اضافی محصولات لاگو کیے جا رہے ہیں۔ اس فیصلے کے مطابق امریکی درآمدات پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرنے والے ممالک کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کراچی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے صدر مملکت کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سے قبل صدر زرداری کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ نوبل انسٹی ٹیوٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی نوبل انعام کے لیے نامزدگی سے متعلق خبروں کو سیاسی چال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل سے نوبل انعام کے وقار کو نقصان پہنچا ہے۔ نوبل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر کرسٹیان برگ ہاک نے ناروے کے ایک معروف اخبار میں مضمون لکھا، جس میں انہوں نے اس نامزدگی کے دعوے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ پاکستانی اداکارہ مدیحہ امام نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران تھپڑ لگنے کی وجہ سے ان کے ایک کان کی سماعت متاثر ہوئی۔ اداکارہ نے یہ بات عید کے موقع پر ایک نجی ٹی وی پروگرام میں کہی، جہاں ان کے ساتھ موجود ساتھی اداکار فیصل قریشی نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ مدیحہ امام نے بتایا کہ وہ اپنے ایک کان سے کم سنتی ہیں، جس پر فیصل قریشی نے کہا کہ یہ حقیقت ہے اور انہیں معلوم ہے یہ واقعہ ایک ڈرامے کے سیٹ پر پیش آیا تھا۔ لائک کرنا تو ایزی ہے، بات تو تب ہو جب لائک نہیں لو ہو۔ نوبل انسٹی ٹیوٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی نوبل انعام کے لیے نامزدگی سے متعلق خبروں کو سیاسی چال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل سے نوبل انعام کے وقار کو نقصان پہنچا ہے۔ نوبل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر کرسٹیان برگ ہاک نے ناروے کے ایک معروف اخبار میں مضمون لکھا، جس میں انہوں نے اس نامزدگی کے دعوے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور اسے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ہاک بریکن کے مطابق نوبل انعام کی نامزدگی کا باضابطہ اعلان ہونے سے پہلے ہی اس خبر کو پھیلا کر ناروے میں مقیم پاکستانی ووٹرز کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، جو غیر روایتی اور نوبل انعام کے وقار کے لیے نقصان دہ طریقہ ہے۔ جب کسی سیاسی شخصیت کی نامزدگی کو اس انداز میں پیش کیا گیا جس سے نوبل انعام کی ساکھ پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ناروے کے سینئر پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ عمران خان کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد مختلف حلقوں میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کچھ افراد نے اس اقدام کو سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے، جبکہ دیگر نے اسے ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا۔ نوبل انسٹی ٹیوٹ نے واضح کیا ہے کہ نوبل انعام کی نامزدگی اور فیصلے کے لیے ایک سخت اور شفاف ضابطہ کار موجود ہے اور اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اس بیان کے بعد یہ بحث مزید شدت اختیار کر گئی ہے کہ آیا کسی بھی سیاسی شخصیت کی نامزدگی کو اس طرح عوامی سطح پر پیش کرنا اخلاقی طور پر درست ہے یا نہیں۔ پاکستانی اداکارہ مدیحہ امام نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران تھپڑ لگنے کی وجہ سے ان کے ایک کان کی سماعت متاثر ہوئی۔ اداکارہ نے یہ بات عید کے موقع پر ایک نجی ٹی وی پروگرام میں کہی، جہاں ان کے ساتھ موجود ساتھی اداکار فیصل قریشی نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ مدیحہ امام نے بتایا کہ وہ اپنے ایک کان سے کم سنتی ہیں، جس پر فیصل قریشی نے کہا کہ یہ حقیقت ہے اور انہیں معلوم ہے یہ واقعہ ایک ڈرامے کے سیٹ پر پیش آیا تھا۔ اداکارہ نے وضاحت کی کہ وہ مکمل طور پر سماعت سے محروم نہیں ہوئی، لیکن ان سے بات کرتے ہوئے آواز تھوڑی بلند رکھنی پڑتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شوٹنگ کے دوران ایک سین میں ساتھی اداکار کی جانب سے تھپڑ لگنے کے باعث ان کے ایک کان پر اثر ہوا، جس کی وجہ سے انہیں کان سے سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اداکاری ایک آسان کام ہے، لیکن حقیقت میں یہ بالکل بھی آسان نہیں، کیونکہ اداکاراؤں کو شوٹنگ کے دوران مختلف چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میزبان رابعہ انم نے ان سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے اس ساتھی اداکار کو معاف کر دیا ہے، جس پر مدیحہ امام نے جواب دیا کہ ظاہر ہے یہ جان بوجھ کر کسی نے نہیں کیا، یہ ایک غلطی تھی جو حادثاتی طور پر ہو گئی۔ اس موقع پر فیصل قریشی نے اپنی ایک یاد بھی شیئر کی اور بتایا کہ انہیں بھی ماضی میں ایک سین کے دوران اداکارہ صبا قمر سے
जोरदार थप्पड़ खाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर किसी मर्द को कोई खातून थप्पड़ मारे तो वो ज्यादा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मर्दों का हाथ भारी होता है, इसलिए खवातीन अदाकाराओं को असल में मारा नहीं जाता बल्कि ऐसे फिल्माया जाता है कि वो थप्पड़ मारा गया हो। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कराची के अस्पताल में जेर इलाज है। इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से सदर ममलिकत की सेहत के लिए दुआ की अपील की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इससे कबल सदर जरदारी को फोन करके इनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। सदर की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश करते हुए वजीर आजम ने इनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की और सदर ममलिकत को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत की है। सदर के जाती मौलवी डॉक्टर आसिम हुसैन ने बताया है कि इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर सदर की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। इन्हें मुकम्मल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी इंफेक्शन डिजीज के माहिरीन के जेर इलाज हैं। इनके कई टेस्ट किए गए और मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि सदर जरदारी 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। बरसी की तकरीब से बिलावल भुट्टो को जरदारी खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर केपी फैसल करीम कंडी और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। गवर्नर सिंध टेसोरी ने सदर जरदारी के लिए अस्पताल में गुलदस्ता भी भिजवाया है, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी सदर ममलिकत की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल और कायम मुकाम सदर हमाद अजहर ने पार्टी हुस्से से इस्तीफा दे दिया है। हमाद अजहर ने ऐलान किया है कि वो पीटीआई के तमाम ओहदे छोड़ रहे हैं और आइंदा बतौर कारकुन अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अपने बयान में हमाद अजहर ने कहा कि बानी पीटीआई को सेनेटर आजम सवाती ने बताया कि आलिया हमजा को काम करने में रुकावट का सामना है। बानी पीटीआई के पूछने पर आजम सवाती ने इनका नाम लिया। हमाद अजहर के मुताबिक जब उन्होंने आलिया हमजा से इस्तफसार किया तो उन्होंने किसी भी रुकावट पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि समझौते का आसान हल मौजूद है क्योंकि इनके इख्तियार पहले ही 4 रीजनल सदूर को जून 2024 में मुंतकिल किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि उनके अपने हल्के की तंजीम भी उनकी मुशावरत या मर्जी के बगैर बनाई गई। हमाद अजहर ने बताया कि वो पहले भी 2 बार इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया था। ताहम अब वो तीसरी और हतमी बार ओहदा छोड़ रहे हैं और ये इस्तीफा नाकाबिले वापसी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आइंदा वो किसी भी पार्टी के ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन बतौर कारकुन अपने कायद के लिए काम करते रहेंगे। अमेरिका ने आलमी तजारती निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद कर दिए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान समेत 25 ममालिक पर अज़ाफ़ी महसूलात लागू किए जा रहे हैं। इस फैसले के मुताबिक अमरीकी दरामदात पर सबसे ज्यादा टैरिफ आयद करने वाले ममालिक को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ नाफिज किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अमरीकी मसनूआत पर 58% टैरिफ वसूल करता है। इसके अलावा भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% इजाफी महसूलात लागू किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद तफसीलात देते हुए कहा कि बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों की दरामद पर भी 25% इजाफी टैक्स नाफिज होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका की मसनूआत पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आयद किए जाने वाले भारी महसूलात के जवाब में ये फैसला किया गया है, ताकि अमरीकी मईशत को लाहिक होने वाले नुकसानात का अजाला किया जा सके और मुल्क को इक्तसादी तौर पर मजीद मुस्तहकम किया जा सके। सदर ट्रंप ने इस इक़दाम को इक्तसादी खुदमुख्तारी की जानिब से एक अहम कदम करार देते हुए कहा है कि ये दिन अमेरिका की इक्तसादी आज़ादी का दिन है। उनका कहना था कि जो रकम महसूलात को हासिल होगी इसे अमरीकी अवाम पर बोझ कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनके टैक्सों में कमी की जाएगी। उन्होंने माजी में अमरीकी तजारती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बरसों तक अमरीकी अवाम को नजरअंदाज किया गया है, मगर अब अमेरिका की खुशहाली की बारी है। उन्होंने कहा कि इस जवाबी टैरिफ के नफाज से अमेरिका की सनतों को फरोग मिलेगा और मुकामी मईशत को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि मुकामी सतह पर तैयार करदा मसनूआत की मांग में इजाफा होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इन नई तजारती पॉलिसियों के तहत इन ममालिक को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने पर मजबूर किया जाएगा, जो अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ लगाकर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना था कि माजी में अमेरिका की कमजोर पॉलिसियों की वजह से दिगर ममालिक ने अपनी मईशत को मजबूत कर लिया, जबकि अमरीकी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा हुई, मगर अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका मजीद किसी भी मुल्क के तजारती इस्तेहसाल को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। सदर ट्रंप ने इस हवाले से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं।
ہے جس کے تحت جوابی ٹیرف کا فوری طور پر نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ ان کے مطابق اس فیصلے کا مقصد امریکی معیشت کو مستحکم کرنا اور ملکی مصنوعات کی کھپت کو بڑھانا ہے تاکہ امریکی صنعت کاروں اور کاروباری افراد کو زیادہ مواقع میسر آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی طویل مدت کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے اور امریکہ کو مستقبل میں اس کے مثبت نتائج ملیں گے۔